ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਵੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚਾਅ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਿਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਤਰਕ ਵਰਤਰਕ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ आप सब ना सांझ पाई जाएगी। जी आशा जी। बिल्कुल, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं उन सभी को स्वागत कर रहे हैं www.mwlive.ca पर। मीडिया वेव्स का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है ऐप स्टोर पर जाकर मीडिया वेव्स का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए सो दैट वी आर टुगेदर 24/7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम सरी ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया में सुन रहे हैं तो आप सभी को हम जीआईनू वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं 106.9 माई एफएम पर। आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो लेटेस्ट जो सिचुएशन है इंडिया और कनाडा की, और कई लोग कई किस्म की बातें कर रहे हैं। कुछ अफवाहें भी है, कुछ फेक स्टोरीज़ भी सुनने को मिल रहे हैं, कुछ सच्चाई भी है। लेकिन इन सभी को अगर हम देखते हैं तो किस तरह से इन्हें हम महसूस करते हैं, दिस इज़ द मेन थिंग। कई लोग काफ़ी वरिड है, स्ट्रेस्ड है। कई लोग कहते हैं कि पता होना चाहिए कि क्या सच्चाई है, और कुछ लोग कहते हैं इट्स ऑल गार्बेज। तो ये सारी बातें जब हम सुनते हैं दीदी, आजकल तो कहते हैं कि बच्चे क्लासरूम में भी ये डिस्कस करना शुरू कर दिए। एलिमेंट्री स्कूल की टीचर मुझे बता रही थी, कहती है कि बच्चे कहते हैं इंडिया और कनाडा की फाइट हो रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, फाइट क्यों हो रही? हाँ जी, दिस इज समथिंग दैट छोटे छोटे बच्चे भी अपने घर पे जब बैठते हैं तो टीवी के सामने अपने पेरेंट्स के साथ जब बैठ के देखते हैं तो उनको भी पता है कि मसला कुछ है, लेकिन क्या है वो जाकर स्कूल में दूसरे बच्चों से पूछकर पता करना चाहते हैं। खैर, आज जो सिचुएशन है इंडिया और कनाडा की उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और कहते हैं इंडियन फैमिलीज इन कनाडा worried amid strained diplomatic ties. While the diplomatic standoff between India and Canada continues to escalate, Indian families are worried about their safety and security. Raj Peda, brother of a NRI living in Canada's Calgary, said, "My sister lives there with her family. They are green card holders. My father has also gone there on tourist visa. The controversy has snowballed to the extent that it has become unbearable." कुछ लोगों को दीदी पता नहीं चलता कि ग्रीन कार्ड कनाडा में नहीं होता है, यहाँ का पीआर स्टेटस होता है। लेकिन हाँ, जो लोगों को नहीं मालूम है वो बड़े इनोसेंट होते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। Early last week, Canadian Prime Minister Justin Trudeau made an explosive statement accusing the Indian government of being involved in the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar, a claim that India has outrightly rejected, calling it absurd and motivated.
ਅੱਛਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਆ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਕ ਸੀਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਤਲਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਤਲਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ बजाय ਹੋਰ ਸਵਾਲ खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल कहानी के एक एक स्टेप हम आप लोगों को बताएंगे कि लेटली जो अब सिचुएशन है क्या है। न्यूयॉर्क से EM डॉक्टर S.J. Shankar says one of the contradictions, and it was very visible at the G20, you may have a much sharper east-west polarization whose immediate but not only cause in the conflict in Ukraine. It's interesting if you look at the last decade. We have become members of more organizations. Quad after 2008 was revived in 2017. It's been upgraded. On India-China relations, EM Dr. S.J. Shankar says one of the pleasure of dealing with China is that they never quite tell you why they do things. It has never been an easy relationship. It always had its share of problems. After 1975, there's never been a combat fatality on the border. इसके साथ साथ जय शंकर ने जो और बातें कही है, on India-Canada row, EM Dr. S.J. Shankar says, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. If you have something specific and if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. The picture is not complete without the contacts in a way. You also have to appreciate that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime relating to the secessionist forces, organized crime, violence and extremism. They are all very, very deeply mixed up. So in fact, we have been talking about specifics and information. We've given them a lot of information about organized crime and leadership which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. Our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where our diplomats are threatened, our consulates have been attacked. A lot of this is often justified as saying that's how democracies work. If somebody gives me something specific, it doesn't have to be restricted to Canada. But if there's any incident which is an issue and somebody gives me something specific as a government, I would look at it. ये सारी बातें, how does it feel as an Indian? ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੜਕੀ 'ਚ ਜਾਨ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਛਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਫਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਤਿੱਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ 2000 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅਸਲ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਭੋਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल आगे बढ़ते दीदी कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट शुड कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन यूएस ऑन इंडिया कनाडा रॉ, calling Canada's allegations on India regarding the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar as concerning. The US State Department reiterated its stand, urging New Delhi to cooperate in the investigation. State Department spokesperson Matthew Miller stated there needs to be a full and fair investigation. During the State Department briefing, Matthew Miller said, "We have noted the allegations by Prime Minister Justin Trudeau and we are quite concerned by them. They are such concerning allegations that we think they are out to be a full and fair investigation. Canada has said it is committed to doing that. We believe the Indian government should cooperate with it. I'm not going to comment on law enforcement matters," he added. ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ BSL ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। फिर आगे चलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी मेजर्स, अधीर रंजन ऑन खालिस्तान supporters.
West Bengal Congress President Adhir Ranjan Chaudhary on Tuesday slammed the Khalistani supporters of Canada and urged the Indian government to take all necessary measures against those anti-India terrorists. Without mincing any word, I do strongly condemn the heinous act of Khalistani elements in Canada who even dared kicking a cardboard figure of our Prime Minister Narendra Modi and burn down an Indian flag. Indian government should take all necessary measures against those anti-India terrorists, he said in a post on Twitter. Dozens of Khalistan supporters on Monday outside the Indian consulate in Vancouver held a protest against the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar amid Canadian Prime Minister Justin Trudeau's allegations that the Indian government was behind his slaying. What would you want to say of this particular article? ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। और साडे धार्मिक स्थान जेडे ने वो भी आफ्टर द इवनिंग प्रेयर्स, जब हम वाशिंगटन पोस्ट के जो वीडियो है 90 सेकंड्स का वॉच करते हैं तो उससे ये लगता है कि बेचारा अपने इवनिंग प्रेयर्स करके वो बड़े आराम नाल घर जा रहा है, एंड दिस अटैक हैपन्स एंड ही इज असैसिनेटेड और ही इज मर्डर्ड। ये बात अभी साबित नहीं हो रहा, but obviously that was a very very I should say बहुत ही लो किस्म का हरकत हुआ कि एक गुरुद्वारा के प्रेमिसेस में ये काम हुआ। हम जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सुकून के लिए, और एक प्रेसिडेंट वहाँ इवनिंग प्रेयर्स करके निकल रहा है और दिस हैपन्स टू हिम। ये बहुत ही नीच किस्म की हरकत है। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਫੇਸ ਆ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟਸ ਸੋ ਸੈਡ। ਔਰ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਆ, सब तो ज़्यादा कानूनी हरकत है। इसके साथ साथ सितंबर 26 तारीख को 26 सितंबर, किलिंग सेपरेटिस्ट नॉट इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, जयशंकर साहब ने कहा। Foreign Minister S. Jaishankar said on September 26 that India has told Canada it is open to looking into any specific information it provides on the killing of Sikh separatist Nijjar. Speaking at a Council on Foreign Relations event, Jaishankar said India had told Canada this is not the government of India's policy after Trudeau's charge. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ। Well, we can't ban rules, Canadian envoy at UN. Canadian ambassador to the UN, Robert Ray, during his address to the UNGA, said that this country cannot ban the rules of state-to-state relations for political expediency. The truth is, if we don't adhere to the rules, they start to tear, Ray said. ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ कि जो कानून का कायदा कानून बनाया जाता, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। दीदी, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स में एलिगेशंस लगा रहा है एक मुल्क के ऊपर कि उनके हाथ है एक मर्डर में ऑन कैनेडियन सोयल, और जब उसका सबूत मांगा जाता है तो वो सबूत नहीं दिया जाता है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच क्वेश्चनेबल। आपको पता है कल अपोलोजाइज करके हटाए प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स में, एंड नाउ what we are expecting कि कोई सबूत ना देना, what is the reason behind? ਅੱਛਾ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਨਾ ਖਿੰਡਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨॉट नोइंग और भरोसा। एज ए कैनेडियन मुझे पहली बार इस मुल्क में रहकर शर्मिंदगी महसूस हुई कि जब इतना बड़ा स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया है, ऑब्वियसली उसके पास कोई सबूत होगा, पर वो सबूत बाहर क्यों नहीं दे रहा? इसके लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इफ़ यू हैड दैट मच, इतना ज़्यादा आपको भरोसा था कि आपको लगा कि आपके इंटेलिजेंस सही है और इन्होंने ये काम किया है, तो फिर वो सबूत क्यों नहीं दे रहा? दिस इज समथिंग विच इज रियली बॉदरिंग। कहते हैं they are out to be full and fair investigation into Canada's allegations against India, US का कहना है। The United States has said they are out to be a full and fair investigation into Canada's allegations that the Indian government was involved in the killing of a separatist Sikh leader in British Columbia earlier this year. State Department spokesperson Matthew Miller said this is at a news conference on Tuesday. That's again on September 26. They are much concerning allegations that we think they are out to be full and fair investigation, Miller said, adding Canada has said it is committed to doing that and we believe the Indian government should cooperate with it. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਦੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫਾਰ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਸਕ ਫਾਰ ਇਟ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਔਰ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੜ ਜੂਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। खैर दोस्तों, सुनते रहिए www.mwlive.ca। इंडिया और कनाडा के दरमियान जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और अगर आपने कुछ हमें भेजना है, कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स है, तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं 604-449-3333। वापस आएंगे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो
के बारे में श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अली सैबरी ने क्या कहा, ये ज़रूर आपको बताएंगे। सुनते रहिए www.mwlive.ca। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604-231-9592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 604-503-7007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6045811900 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਕਾਰਪੇਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਕਾਰਪੇਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਫਿਸ ਤੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਫਲੋਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟਡ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਮੈਟਰਸ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਨਿਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਾਇਲ ਤੇ ਗਰਾਊਟ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ, ਕਿਚਨ ਟਾਇਲ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6048613600 604 861 3600 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਪਾਇਲਚਾਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 6045961990 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਡਰ। 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰਨੀਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6045187444 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 6047254259। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਥੈਫਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਫੈਂਸਸ ਵਰਗੇ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਲ ਨੂੰ 604 527 47 69 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਔਰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅੰਟਰੀਓ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 6625 A ਸਟਰੀਟ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045274769। ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਰ ਮੇਲੈਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਹੈ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ। ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬੀ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 6047285339 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Canadian Prime Minister Justin Trudeau is in habit of making baseless allegations, Sri Lankan Foreign Minister Ali Sabri said. Amid the India-Canada row over the killing of Khalistani leader and Canadian citizen Hardeep Singh Nijjar, Sri Lankan Foreign Minister Ali Sabri slammed Canadian Prime Minister Justin Trudeau, saying he is in the habit of making unsubstantiated and outrageous allegations. News agency ANI also quoted Sabri as saying some of the terrorists have found safe haven in Canada. ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆਂ ਤਲਾਫੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭੂਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤੇ ਅਲਗਰਜੀਆਂ ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ दीदी कनाडा और इंडिया के ये जो टकरार है इसके दरमियान क्या हुआ है? Canada's lentil sales to India slow after Trudeau raised murder suspicions. Canadian lentil sales to India have slowed since Canadian Prime Minister Justin Trudeau said last week he suspected India of involvement in an assassination on Canadian soil, fearing reprisal from New Delhi that could limit trade, industry sources in both countries say.
Trudeau said that Canada was actively pursuing credible allegations linking Indian government agents to the murder of Sikh separatist leader in British Columbia in June. India's foreign ministry called the allegations absurd. ਇਹ ਤਾਂ ਅਸ਼ੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ बहुत ज़्यादा ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ और लार्ज स्केल। जो भारतीय लोग यहाँ रह रहे हैं उनको सबसे पहले जब ये हुआ कि मैं तो अपने दाल कित्थों लेकर आना, एंड दैट्स व्हेन वी फाउंड आउट कि यू नो द दाल तो अपने मुल्क में कनाडा में मिल रहा है। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। Yes। ਮੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਨੇ। ਜੀ। Khar, NIA raids several states in crackdown on Khalistani gangster nexus. In a crackdown on the Khalistani gangster nexus, the National Investigation Agency on Wednesday raided multiple locations across Punjab, Haryana, Delhi, NCR, Rajasthan, Uttarakhand, and Uttar Pradesh. According to the details, the raids were underway at more than 50 locations across the mentioned states. ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ NIA ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ? Or NIA raids underway across 6 states in major crackdown on Khalistani gangster nexus. कहते कि is conducting major raids across 6 states in 3 cases at 51 locations belonging to associates of Lawrence, Bambiha, and Arshdala gangs. In the early hours of Wednesday, NIA conducted a swift raid on the house of a liquor contractor in the village Takhtupura of Moga district in Punjab. देखो ये चाहे बम्बीहा गैंग होवे ते चाहे अपने दूसरा और इसके साथ साथ दीदी one Jora Singh has been arrested from Firozpur by the NIA. He is said to associate of Arshdala. It is being said that the agency has recovered his mobile and said to be in touch with Dalla. So they are you know ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਢੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ NIA। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਟਸ NIA जी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि न्यू इंडियन dossier reveals Goldie Brar's asylum bid in California, highlights Khalistani extremist network. Indian intelligence agencies have uncovered that the Canada-based terrorist Goldie Brar sought asylum in California through legal channels to evade Indian authorities. According to a new dossier, Brar arrived in Canada on August 15th of 2017 and subsequently managed to escape to America. Since then, he has been actively working to establish a new hideout in California, employing encrypted communication applications to evade scrutiny. ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੱਤੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਫਲੂਕੀ ਸੀ।
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ। सो दिस इज़ गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। बिल्कुल। इसके साथ साथ खबर ये भी आई है कि ऑन इंडिया कनाडा रो एंड ऑन खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन संत सिंह चाटवाल says, I'm very clear that there are very less people over here. I don't know who's funding them. I'm proud to be a Sikh. The leadership of Prime Minister Modi has done a great job. Sikhs are in very prominent positions in India. I'm afraid to say the people who are talking about Khalistan have never been to Punjab. We as a Sikh community in North America are enjoying such a good facility. We love India. We visit India even with Prime Minister Modi being there. We are very proud of what he has done for Sikhs. There's hardly anybody who's supporting Khalistan. There's some sort of big miscommunication going on. We all Sikhs, everybody, more than 99%, we love India. India is our country. Nobody's interested in Khalistan. और ये जो खबर है वो इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन संत सिंह चाटवाल का है। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਘਾੜ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੇयर इज़ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਨੂਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। खैर वी आर कवरिंग whatever जो हमारे सामने जो खबर रखे हुए हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं आज इंडिया और कनाडा की सिचुएशन के बारे में। एक खबर और आई है निज्जर किलिंग पर। जस्टिन ट्रूडो's statement irresponsible could have been reworded, rephrased, say Indian diaspora in Canada. Indian diaspora in Canada have termed as extremely irresponsible the allegations against India made by Canadian Prime Minister Justin Trudeau on the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar, stating that the former could have reworded or rephrased his statement to ensure that the Hindu and Sikh communities are not impacted. The announcement made by Prime Minister Justin Trudeau in the Parliament was something that could have been easily avoided, and he could have easily followed diplomatic channels. Indo-Canadian business from Brampton, Ravi Sharma said. ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਕੀਦੇ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਿਆਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। Canada should share evidence with India. Omar. National Conference leader Omar Abdullah said Canada should share the evidence about killing of Hardeep Singh Nijjar with India to prove its allegations and enable New Delhi to take corrective measures. If needed, Canada is alleging that India did some incident in that country. They should share the evidence with India, Abdullah told the reporters here. ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। So it has to be clear. इसके साथ साथ खबर ये भी आई है, Canada Prime Minister says he's sure Blinken will raise murder case with India. Canadian Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday he was sure US Secretary of State Antony Blinken would raise the murder of a Sikh separatist leader with his Indian counterpart when the two meet later in the day. ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। खैर दोस्तों, वापस आते हैं कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। सुनते रहिएगा www.mwlive.ca. We are covering what's going on, latest situation regarding Canada and India. ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ 6045990211, 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ, 6045811900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। शुक्र है डायरेक्ट फर्नीचर नवी था ते खुल गया। हम तो पूरे घर दा फर्नीचर में डायरेक्ट फर्नीचर तो लेके आउनी आ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553। डायरेक्ट फर्नीचर। रोजाना खबरों विच असॉल्ट, सैक्शुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस ते होर बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बारे सुनदे हां। कई बारी गऊमार हो जाती है, चालबाज लोग साऊ बंदे नूं फसा दिंदे ने ते नाले क्रिमिनल चार्जेस लगवा दिंदे ने। अगर तुसी भी क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहे हो तो नौजवान वकील जो 4 प्रोविंस BC, अल्बर्टा, मैनीटोबा, ओंटारियो विच गुंझलदार केसेस जित्ते हैं, क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604-527 4769 6625 A ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604-503-0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ बॉडी। कल सारे बड़े खुश सी। होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे। बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ
Best कढ़ाई dishes only at Barney's कढ़ाई वाला. लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब ਬਸ कढ़ाई. ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਨੀਜ਼ ਕੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, second location 12889 84th Avenue, Surrey. Phone number 7785654416. चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना। एक बार ट्राई करोगे बानीस कढ़ाई वाला कभी नहीं भूलोगे। आप खुश, बानीस कढ़ाई वाला खुश। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788802345 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford. Anchor Mortgage Canada. मीडिया वेव्स ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ 96 ਤੇ 120 ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ। 6044986555 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਵੀਕਐਂਡ ਬਫੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਆਲੂ की सब्जी, गोट पाया, बीफ निहारी, सूजी का हलवा, नान पूरी, ਚਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ 604 503 0988 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ICBC ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਮਿੰਦਰ ਗੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045030988 ਤੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 16B 7823 132 ਸਟੇਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14134778 ਐਵਨਿਊ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045037007। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਹੀ ਸਵੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6043 363 2200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਈਫ ਟਰਮ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੈਵਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6043632200। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ planinsurance.ca ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣੀ शुरू हुई है आशा ना पर शरारती अंसर भी सरगर्म हो गए हैं। बिल्कुल दीदी, एक खबर जो मैं ज़रूर आज अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है livemint.com का न्यूज़। ये इंडिया का एक एजेंसी है जिससे ये खबर आई है कि निजर किलिंग खालिस्तानी टेररिस्ट met Canada intel officials days before death. India hence ISI's role, the report says. जी
Hardeep Singh Nijjar, the chief of the banned Khalistan Tiger Force KTF and one of India's most wanted terrorists, was shot dead by two unidentified gunmen outside a Gurdwara in Surrey, the western Canadian province of British Columbia, on June 18 this year. Months after his death, Canadian Prime Minister Justin Trudeau has alleged that the Indian government was behind the killing of Nijjar, 45. India had designated Nijjar as a terrorist in 2020. On the killing, India has rejected the allegations and called it absurd and motivated, and expelled a senior Canadian diplomat in a tit-for-tat move to Ottawa's expulsion of an Indian official. India has also asked Canada to crack down on terrorists and anti-India elements operating from its soil and suspended visa services for Canadians. खैर इस खबर के एजेंसी ने कहा है कि इंडिया कनाडा रॉ India's counter-attack over alleged involvement in Khalistani terrorist Nijjar's killing. Reports have emerged that Pakistan's spy agency, Inter-Services Intelligence (ISI), was responsible for killing Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar in Canada in order to strain India-Canada ties. Sources have said, as reported by India Today. Other sources also told CNN News 18 that the two ISI plants in Canada, दो यहाँ कनाडा के पाकिस्तानियों का नाम लिया गया है, were given the task of killing Nijjar due to business reasons or to get more cuts from the new people, according to the sources. Two sought to kill Nijjar in order to take control of drugs and immigration business, as reported by the Daily. Another report have also stated that Nijjar was in touch with the Canadian Security Intelligence Services, CSIS, and had met senior officials just 6 days before he was killed, his son claimed, as reported by CNN News 18. What is Five Eyes Intelligence? That is backing probe in Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar's murder. Sources told CNN News 18 that his son Balraj Singh has claimed that his father was meeting CSIS officials since February this year and was also supposed to meet them 2 days after he was killed on 18 June. According to sources, the Indian intelligence agencies also wondered as to why Nijjar wasn't provided close proximity protection, since reliable intelligence was available against the Indian spies. Further adding that this demonstrated in some capacity that Canada too assisted ISI and provided access to Nijjar's murders. They also claimed that the Khalistani sympathizer was exceedingly careful and guarded, making close approach impossible without someone Nijjar knew. Khalistan terror in Canada. Now Nijjar weaponized Khalistan. Trudeau looked the other way. Meanwhile, Indian agencies had informed the Canadian government about all his terrorist activities and how he fled to Canada in 1997. But Canada did not take any action. Nijjar had applied for asylum in Canada, claiming that he feared persecution in India because he belonged to a particular social group, reported PTI, citing sources, adding Nijjar's asylum was rejected on grounds of fabricated narrative. Later, Nijjar went to Canada in 1997 using a counterfeit passport under the alias Ravi Sharma. India-Canada row ahead of Jaishankar Blinken meets US have engaged with Indian counter 10 points. When his asylum was rejected, Nijjar entered into a marriage agreement with a woman who sponsored his immigration, and all this happened just 11 days after his first claim was rejected. Earlier, National Investigation Agency (NIA) had shared details about Khalistani terrorist Gurpatwant Pannu, who wants to create many countries by dividing India. The NIA document said that Pannu challenged the unity and integrity of India through his audio messages. Pannu was once a separate country for Punjabis called Khalistan, a country for Muslims named Democratic Republic of Urdustan,
and a nation of the people of Kashmir. Since Trudeau's allegations, a spiraling diplomatic crisis began as Canada asserted that it had human and signal intelligence behind its allegations. A CBC report had said the intelligence included communications involving Indian officials, among them Indian diplomats present in Canada, adding that some of the intelligence was provided by an unidentified ally in the Five Eyes alliance. Five Eyes is an intelligence sharing network that includes the US, the UK, Canada, Australia, and New Zealand. ਅੱਛਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸਵੰਦ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ISI ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਉਂਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦਿਨ 18 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂੰਖਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਲ ਚੌਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਖਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਸਰੀ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਨਹਿਊਮੇਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਸ਼ਾਨਾ पूरी तरह खेडी जाती है। हर व्यक्ति इस राजनीति खेल जिस तरफ से जो भी डायरेक्शन से राजनीति का जो खेल है वो खेला जा रहा है। खैर दोस्तों, वापस आते हैं कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6044494444 604 449 3333। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ। ਭੈਣ ਜੀ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ, ਮੈਟਰੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਫਰਨੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਟਾਇਲ ਤੇ ਗਰਾਊਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਸ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਫਿਸਿਸ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6048613600 ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ। ਓਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਲੋ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 6043632200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ABC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 6043632200 6043632200 or visit planinsurance.ca। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045971110 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ। 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 6045931110। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ। Reflection Banquet and Convention Center, a new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios के साथ, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book करो Reflection Banquet and Convention Center ते 604-618-5114 6638-152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं। घर बेचण ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਖਿਆ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਵੱਲੋਂ। और जिन्हों ने हुण तक कदे नहीं चली उन्होंने भी राजनीति विच शामिल है। जी दीदी, और हर एक न्यूज़ चैनल से जो खबरें हम सुनते हैं, पीपल आर थिंकिंग कि ये सही भी है, गलत है, क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, हकीकत क्या है, क्या खबर सही है, क्या खबर फेक है, ये सारे लोग अब थिंक करने लगे हैं। एक और खबर जो CNN न्यूज़ 18 न्यूज़ 18 की तरफ से आई है, रिपोर्टेड बाय मनोज गुप्ता। उनका एक खबर और जो मैं अपने लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, ये है हमारे न्यूटन के MP सुख धालीवाल के बारे में। कहते कि CNN News 18 has learned that the Liberal MP visited Pakistan about 4 months ago, where the conspiracy to eliminate Khalistan sympathizer Niger was hatched. Is the killing of Khalistan sympathizer Hardeep Singh Nijjar being used by Justin Trudeau's government to gain sympathy and increase support base in Canada? In exclusive information, CNN News 18 has learned that Liberal MP Sukh Dhaliwal, who has been training guns on India over Nijjar's killing, has been rewarded for polishing Trudeau's ratings by appointing him as chairman of the Standing Committee on Citizenship and Immigration. According to sources, the reward has come for Nijjar for his mass Sikh support base and proximity to Pakistan ISI. Sources say Dhaliwal visited Pakistan approximately 4 months back and was accorded a grand welcome with his posters adorning every wall in the country. It is here that the conspiracy was hatched to give a fillip to the diminishing ranking of both Dhaliwal and Trudeau. Dhaliwal floated the idea to Trudeau when he returned from Pakistan. They added, and they decided to use Nijjar's death to gain the sympathy of Khalistan. ये CNN News 18 पर खबर आई है, and this is kind of very shocking to me. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸ਼ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ very shocking. It is shocking. खैर बड़ी मुश्किल नाल चेयरमैन का एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। नहीं, बट इस बात को मैं ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि MP सुख धालीवाल पहले भी इसी कमेटी के साथ थे एज अ मेंबर। तो जब आपको पता है कि मेंबर्स रोटेट होते हैं तो उस वक्त चेयर वाइस चेयर हर किसी को मौका मिलता बनने के लिए। तो हो सकता है कि इतने सालों के बाद इनका रिवॉल्विंग चेयर दे विच मौका, हाँ जी, इनका मौका आ गया चेयर बनने के लिए। ऐसी नहीं है, बट इसकी छानबीन जो है वो मैं ज़रूर करूँगी एंड आई एम गोना ब्रिंग द फुल डिटेल्स आउट। और आप लोगों को पता है कि जहाँ पर हमारे शहर सरी और सरी के न्यूटन इलाका का कोई जिक्र होता है तो उसकी छानबीन करना हमारे लिए हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसके पीछे जो चेयरमैन का पोजीशन जो है, जिस कमेटी में पहले भी सुख धालीवाल थे, मैं कई बार उन्हें इस कमेटी के साथ बैठकर मीटिंग करते हुए भी देखा है,
और सुना है, और इसी कमेटी के साथ अगर ये कर रहे हैं, चेयरमैन बना है, तो उसका क्या ट्रूडो ने उसको कोई इनाम दिया है? इनाम देते तो मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? इनाम देते तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया? एक कमेटी का चेयरमैन बनाना इनाम तो नहीं हो सकता। I don't know what is going on, लेकिन ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हर ਦੀਆਂ तरफ से ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਇਸ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ। हाँ जी, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, yeah, it's very ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਟਰਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ इट्स शॉकिंग। yes, it is very shocking कि वाकई ऐसा हुआ है क्या? ये सही है? और अगर सही होता तो मिनिस्ट्री क्यों नहीं दिया उन्हें? और अगर सही होता पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया गया उन्हें? बट अगेन एनीथिंग कुड बी, एनीथिंग इज पॉसिबल दिस विद नीड टू बी ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ इस वीकेंड पर दीदी मैं इसी पर वर्क करूंगी so that I can bring the details out to the public by Monday. I'm going to be working on this. ਯਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਐਮਪੀ Yes. ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਨੀਡਸ ਅ ਫੁੱਲ एक ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। एंगल से मैं और सोच रही हूँ कि सुख धालीवाल ने एक चेयरमैन का पोजीशन लेकर इतना ज्यादा खुश हो रहा है, उसका क्या वजह है? दैट अगेन आई एम गोना फाइंड आउट, और ये सारे टॉक शोज के दरमियान हम जरूर कवर करेंगे। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। हाँ जी, खैर वापस आते हैं दोस्तों कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209 7928 128 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ?
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 6045990211 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ 6045811900 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045725553 ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 A ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਸਦੇ ਕਿਤਨੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਮਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੇਮਿੰਗ ਗੇਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ
बिल्कुल दीदी, एक खबर मैं ज़रूर जाने से पहले अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हर्ड फ्रॉम वाशिंगटन पोस्ट। ये खबर जो है वो आवाज़ द वॉइस की तरफ से बाहर निकाली गई है। कैनेडियन पुलिस डिनाइज रिपोर्ट क्लेमिंग डिले इन निजर्स मर्डर प्रोब, dismissing a media report which claimed that there was a delay in initial response to the fatal shooting of hardline Khalistan leader Hardeep Singh Nijjar. The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) said its officers reached the scene within 4 minutes of the incident. The clarification from the RCMP Surrey Division came after Washington Post report said on Monday that at least 6 people and 2 vehicles were involved in the murder of Nijjar in the parking lot of a Gurdwara in Surrey on June 18th. Quoting witness, the report said that it took between 12 and 20 minutes after the gunshots that police arrived. The first call, 911 call in relation to the incident, was received at 8:27 p.m. and the first officers arrived on scene in under 4 minutes, with more officers arriving on scene shortly after. The Surrey RCMP said in a statement released on Tuesday to correct the misinformation surrounding the actions of our officers. The report also cited a witness as saying that there was an hours-long tussle between Surrey Police and the RCMP over leading the investigating, leading to further delay. It was suggested that there was a conflict regarding which police agency would head to the investigation. However, as the police of jurisdiction, Surrey RCMP is responsible for all police investigations in Surrey, the Canadian law enforcement stated. It further stated that there is nothing to indicate this investigation was delayed in any way, either in the initial response or in subsequent investigative steps. However, the RCMP acknowledged having received a request from an international media outlet on September 23rd, which contained a list of questions directed at multiple police agencies with a deadline the following day. This did not provide an adequate opportunity to respond. Subsequently, a story was published which contained inaccurate information on the police response to this homicide, the RCMP statement read. The Integrated Homicide Investigation Team, which mostly takes lead on all homicide investigations in Canada, was called out and assumed conduct of the probe, Surrey RCMP support. We are confident all necessary investigational steps are being taken to hold those responsible for the homicide accountable, the statement said, calling the incident a public act of violence which has caused members of the community to feel unsafe. The Surrey RCMP said it has increased patrols around Gurdwaras and temples. Further, the Surrey RCMP's diversity unit has met with the Sikh and Hindu communities in the British Columbian city, and the unit continues to work closely with them to foster communication and engagement. There are certain things which is questionable here. Pehli baat to, as a police of jurisdiction, everybody knows it's Surrey RCMP, so there should not be any ladai jhagda ke, kaun karega investigation. And I don't think that is possible, because I have the full faith in both the police agencies, chahe wo Surrey police hai, chahe wo Surrey RCMP hai. In a situation like this, they're not going to fight about who's going to lead the investigation. So that is absolutely, I think, according to what I think, that is impossible कि ऐसा कुछ हुआ होगा. Because as a police officer, there actually would be to lead the investigation, get to the bottom of it, what happened, how it happened, or what to do the investigation thoroughly and accurately, because they will be accountable for it. Secondly, there's another thing that which really is a problem कि initially ये बताया गया था कि सिर्फ एक गाड़ी इन्वॉल्व था, 2 लोग इन्वॉल्व थे. अब 2 गाड़ियां इन्वॉल्व है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्वेश्चनेबल है. Thirdly, I would say कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन सरी RCMP के हाथ में था एज पुलिस ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो ये 90 सेकंड का वीडियो किस तरह से वाशिंगटन पोस्ट के पास पहुंच गया? अगर किसी को मिलता तो यहाँ पर हमारे बड़े नामी मीडिया है, somebody could have got hold of that.
went to Washington Post. ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰੀ RCMP ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰੀ RCMP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ। Yes. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗਦਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ। Yes. ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ 12 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ। ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? Yes. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਲਟੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ? बिल्कुल। और ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। वैसे दीदी इंडिया का जो मीडिया है और कैनेडियन जो मीडिया है, US का जो मीडिया है, एवरीबडी हैज़ द स्टोरी ऑन हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किसने किया, क्यों किया? और इस तरह के हर एक देश के मीडिया का काबली पलाव जो बन रही है, उसके आखिरत यानी परोसने वाला प्लेट में क्या आएगा, ये देखने वाली बात है। वी डू नीड टू नो एंड गेट टू द बॉटम ऑफ इट। लेकिन एक सवाल सिर्फ कैनेडियंस नहीं, सिर्फ इंडियंस नहीं, लेकिन पूरे इस दुनिया के हर एक मुल्क में पूछा जा रहा है, क्या जस्टिन ट्रूडो का हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मुल्क के बारे में एलिगेशंस इस तरह से लगाना बगैर कोई सबूत आफ्टर अबाउट 7-9 डेज नहीं देना, क्या इसके पीछे वाकई कोई स्टोरी है? और जैसे ही हमें पता चलेगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।